ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ नहीं है, वो एक आतंकवादी है। जेल भेजने वाला जज क्या वो कह सकता है कि भिंडरांवाला जो है उस शहीद था या संत था? किसने शहीद बताया उसको? किस चीज का संत था? ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? किस चीज का संत है, किस चीज का शहीद है, बताओ। ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪੱਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਔਰ ISI ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਜਿਹੜਾ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੋਇਬਾ ਦਾ ਚੀਫ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸੀ? 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਜ਼ ਆਲ ਹਿੰਦੂ ਬਲੱਡ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ओरिजिनल सन होया गुरु ग्रंथ साहब सानू पता चलिया पटना साहब गुरुद्वारे च पढ़िया है। उस गुरु ग्रंथ साहब दे किसी पेज ते दिखा दो जे किधरे गुरु साहब ने ये फरमान किता होए कि तुसी निर्दोषां नू गोलियां मारो। आ चलिए काका करतारपुर लांघे दा कब्जा लेने गुरुद्वारा हिंदुस्तान की धरती ते लाइए, जेड़ा 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का रस्ता है करतारपुर का लंघा, उन्होंने पाकिस्तान तो हिंदुस्तान लाइए। चल मेरे नाल चल ननकाना साहब, उसका कब्जा मंगिए। चल लाहौर चल, राजा रणजीत सिंह का राज लेके आइए वापस। तू हिंदुस्तान नू तबाह करन आया, तू बर्बाद करन आया। इसका DNA टेस्ट होना चाहिए। मैं अमित शाह जी, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ? ਕਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ? ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਕੌਣ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ 93 ਦਾ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਭੁੱਲਰ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਊਗੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ओरिजिनल सन होया गुरु ग्रंथ साहब सानू पता चलिया पटना साहब गुरुद्वारे च पढ़िया। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੰਟ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਹੋ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੈਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਭੈਰੂਪੀਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। जिस दिन मेरी मौत आए वो बिना सुरक्षा के आए और बम गोली से आए, आतंकवादी मुझे मारे, ताकि जो आप जैसे पत्रकार, जो आप जैसे एंकर, जो आप जैसे एडिटर हमारे से सवाल करते हैं कि आप Z+ सिक्योरिटी, मैं 2002 में हिंदुस्तान का पहला ऐसा व्यक्ति था भाई साहब जो दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक आतंकवाद विरोधी रथ यात्रा लेके गया दिल्ली से। RSS ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹੋ, शायद इसे करके तुसी ये तमाम तरह के बयान देंदे हो। हैं ऐसे लोग हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में जो सिक्योरिटी के लिए नए नए खसम करते हैं, नए नए दामाद बन जाते हैं, नए नए दामाद बना लेते हैं। हैं ऐसे लोग, ऐसी बात नहीं। तुसी साजिश का नाम दे रहे हो, पर जत्थेदार तो लैके जे SGPC प्रधान की गल करिए, उन्होंने तो आज तक एतराज़ ही नहीं जाहिर किया, ना भिंडरांवाला जी की तस्वीर नूं लैके, ना अमृतपाल नूं लैके। कल नूं फरमान जारी कर दें भाई कोई भी हिंदू, कोई भी मुसलमान, कोई भी ईसाई, सिर्फ जो गैर सिख होगा वो दरबार साहब में या हिंदुस्तान के किसी गुरुद्वारे में नहीं आएगा। फिर सोचेंगे हमने क्या करना है। जगतार सिंह हमारा किस चीज़ का जत्थेदार है? अब ये ड्रामे क्यों कर रही है सरकार, पुलिस हिंदू नेताओं को ये देने की बुलेट प्रूफ जैकेटें? ये क्या ड्रामा है? सिख महिलावां दे खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन वो भी एक लक्ष्मण रेखा में। मर्यादा तो होनी चाहिए ना। NRI लेडीज़ के बारे कोई गल की सूरी ने, उसके खिलाफ परचा होया। CRPF दे, सेना दे, BSF दे थाने खोले जान जे पंजाब नूं बचाना है। राम रहीम दे नाल शाडेले साहब तुहाडा जुड़ाव इन्ना क्यों एकदम तो? मैं गुरमीत राम रहीम को
ਰੇਪਿਸਟ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤਾ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਡੇਰੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੈਸ਼ਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਗਰਲ, ਅਸੀਂ ਕਾਲਗਰਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਡੇਰੇ ਤੋਂ? एक स्टेटमेंट मुझे गुरमीत राम रहीम ਦੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਆਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਫਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਗੁਫਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕੀ ਦਰਦ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਰੇਸ਼ ਸ਼ਾਰਨੀਲੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਜੋ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਤਲकांड ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਊਗੀ, ਸਵਾਲ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਂਡੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਕਟ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਸ਼ਾਂਡੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਾ ਦੁਵਿਧਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੰਟ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ, ਆਪ ਦੇ ਫੈਕਟਸ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ, ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ੀਸ਼, ਮੇਰੇ ਤਿਲਕ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਜਨੇਊ ਦੇ ਲਈ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ। 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਗਵਾਏ, 2 ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਅਤੇ 2 ਸਰਹੰਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਚਣਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਲੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਆੜ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਫੈਕਟਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦੀ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਭ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਿੰਮਾ ਨਿਮਾਣਾ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਫਰੰਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਵੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਫਰੰਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਰਿਕਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੀਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੈਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਭੈਰੂਪੀਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਔਰ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜੁੜਾਵ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਮਾਮ ਅਭਿਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਮੇਰਾ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਫਰੰਟ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਈਵਨ ਦੈਨ महाराष्ट्र तक, पटना बिहार तक, मध्य प्रदेश तक मेरा जाना है, मेरे संगठन है। मैं किसी तो 1 रुपए की मदद लीती होवे, किसी अपने बच्चे नू, अपने परिवार के मैंबर नू कोई नौकरी लगवाई होवे। रही गल तुसी कह रहे हो भी अमित शाह जी दे नाल, मोदी जी दे नाल या भारतीय जनता पार्टी दे नाल, मैं थोड़ी इस बात तो सहमत हाँ। मैं 2014 विच मेरे संगठन ने, एंटी टैररिस्ट फ्रंट इंडिया ने मोदी जी की अगवाई हेठ भारतीय जनता पार्टी नू इस वास्ते समर्थन दिता सी, शायद ए देश दे कुछ भला करन, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता नू मजबूत करन। जिहड़ा अतवाद दा दौर है
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿੰਮਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੇੜ ਕੱਟਤਾ 370 ਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਵੇ, ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਖੜਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਸੰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 132 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਕਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਰੋਨੇ ਦੀ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਓਵਰਨਾਈਟ ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟਿੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੁਫਤ ਟਿੱਕਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਲੂਟ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਹਵਾਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੱਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਪੁਰਬ ਸੰਧਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਤਾਓ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਫਕੀਰ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਸੰਗਠਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਬਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅੱਤਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, 370 ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਈ 14 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਣੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਨੇਲੇ ਸਾਹਿਬ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਛ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें कहीं बीत ना जाए रहना। हैं ऐसे लोग हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में जो सिक्योरिटी के लिए नए नए खसम करते हैं, नए नए दामाद बन जाते हैं, नए नए दामाद बना लेते हैं। हैं ऐसे लोग, ऐसी बात नहीं। वीरेश सांडिल्या हनुमान जी का भक्त है, ज्वाला जी मेरी कुलदेवी है। मैं अपने दोनों इष्ट देवताओं को ये संकल्प के साथ, गंगा जल नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं गंगा जल हाथ में लेके कहता कि मैं दुआ करता हूँ, मेरे लिए दुआ करें लोग कि मैं जिस दिन मेरी मौत आए वो बिना सुरक्षा के आए और बम गोली से आए, आतंकवादी मुझे मारें, ताकि जो आप जैसे पत्रकार, जो आप जैसे एंकर, जो आप जैसे एडिटर हमारे से सवाल करते हैं कि आप Z+ सिक्योरिटी, मैं 2002 में हिंदुस्तान का पहला ऐसा व्यक्ति था भाई साहब जो दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक आतंकवाद विरोधी रथ यात्रा लेके गया। दिल्ली से चला चंडीगढ़ पूरा पंजाब से होता हुआ जम्मू कश्मीर में हर जिले में मैंने आतंकवाद के पुतले जलाए बिना सुरक्षा के। एक सिंगल सुरक्षा कर्मी मेरे साथ नहीं था। और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन ने मुझे कहा था कि तू जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर, हम उड़ा देंगे, हम उड़ने के लिए तैयार हैं। और जितने भी हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिशियन हैं, इंक्लूडिंग मोदी जी, अडवाणी जी, और जो अपने आप को कहते हैं कि हम बड़े भारी आतंकवाद के खिलाफ बोलते हैं, कोई एक सिंगल आदमी लेके आओ जो कहे हमने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए लोगों ने यात्राएं निकाली हैं, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ अगर किसी ने आज से 20 साल पहले कोई रथ यात्रा निकाली, वो मैंने निकाली। तो यहाँ कहाँ मुझे कौन सी Z+ सिक्योरिटी मिल गई? और मैंने Z+ सिक्योरिटी मांगी, वही मुझे दिखा दो कोई मैंने अप्लाई की हो कि मुझे Z+ सिक्योरिटी दिलवाई जाए। अब पंजाब के अंदर सिक्योरिटी का रिवाज है, लेकिन मैंने सिक्योरिटी का मतलब क्या है? सिक्योरिटी अगर एक रिक्शा वाले को भी, एक मजदूर को भी अगर उसकी जान का खतरा है, तो मेरे देश का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
हमें प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें बकायदा अनुच्छेद सेक्शंस हैं, तो सरकार कोई एहसान नहीं करती। मैं टैक्स देता हूँ, सरकार की मोरल ड्यूटी है, सरकार मुझे, अगर मैं एंटी सोशल एलिमेंट्स के टारगेट पे हूँ, मैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट पे हूँ, तो मुझे प्रोटेक्ट करे। अगर मैं इसलिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा हूँ और मैं मर जाऊँ, सिर्फ इस कारण मर जाऊँ, मेरे पास सुरक्षा नहीं है, तो कोई माँ अपने बच्चे को कभी ये नहीं कहेगी कि तू आतंकवाद के खिलाफ लड़, वो कहेगी घर बैठ जा, तेरा वीरेश शांडिल्य जैसा हशर होगा। और वहीं 2002 में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं उस चैनल का नाम ही लूँगा, राष्ट्रीय चैनल था। 2002 में उसके एंकर थी मैडम, उन्होंने मेरे आगे माइक किया मटका चौक चंडीगढ़ पे, मेरे पे आज भी उसकी बाइट अवेलेबल है। कहता है मिस्टर शांडिल्य, आप आतंकवाद के खिलाफ ये रथ यात्रा इसलिए लेके जा रहे हैं ताकि आपका मीडिया में नाम हो। मैं क्या, काश हर हिंदुस्तानी ये सोच के आतंकवाद के खिलाफ रथ यात्रा निकाले कि मेरा नाम होगा, कम से कम आतंकवाद तो खत्म होगा। ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, डर नहीं लगता सर? भगत सिंह ने कहा था, जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरे के कंधे पर तो जनाजे जाया करते हैं। भगत सिंह, इतिहास इस बात का गवाह है, भगवान राम विष्णु का अवतार थे, मृत्यु उनकी भी हुई। भगवान कृष्ण अपने आप में एक अवतार है, उनकी भी मृत्यु हुई, और 2 बार किसी की मृत्यु नहीं हुई। मैं अभी आपको कह चुका हूँ कि मैं जिस दिन मरूँ, बम से मरूं, गोली से मरूं, इवन देन मेरा परिवार भी मरे, मैं कहूँगा मेरे बच्चे भी मरे, तो वो बम गोली से मरे, ताकि लोगों में एक संदेश है कि वीरेश शांडिल्य में खुमारी थी लड़ने की। और आप धमकियों की बात कर रहे हैं, अम्बाड़ा जिला में और जिस शहर में आप बैठे हैं, 3 मुकदमे यहाँ दर्ज हैं। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने बाई नेम धमकी दी, जीरकपुर थाने में मुकदमे दर्ज हैं, अम्बाड़ा में 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बब्बर खालसा, खालिस्तानी, जरनैल सिंह भिंडरावाला समर्थकों ने मेरा 2018 में दफ्तर ही फूंक दिया, सिर्फ इस बात को लेके तू जरनैल सिंह भिंडरावाला का पुतला जला के दिखा। यहाँ हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी, अमित शाह जी जरनैल सिंह भिंडरावाला का दफ्तर जलाने पे पुलिस मुकदमा दर्ज करके जेल में डाल देती है, और यहाँ जरनैल सिंह भिंडरावाले का सिर्फ पुतला कहने पर, और यहाँ प्रधानमंत्री मोदी का, राष्ट्रपति का, अमित शाह का, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का, बादल का, चीफ मिनिस्टर होते हुए भगवंत मान का पुतला जलाया जा सकता है। यह है कि यहाँ एक आतंकवादी के खिलाफ बोलने पर आपको जेल मिलती है। मैं जेल में रहा हूँ सिर्फ भिंडरावाले का पुतला जलाने पर 8 दिन के लिए। क्या किस चीज़ की जुडिशरी है ये? क्या वो जेल भेजने वाला जज, क्या वो कह सकता है कि भिंडरावाला जो है शहीद था या संत था? किसने शहीद बताया उसको? किस चीज का संत था? ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਜਾਂ शहीद नहीं मानते उन्होंने? किस चीज का संत है, किस चीज का शहीद है, बताओ। क्या कैप्टन अभी रिसेंटली सौ चुकी है मुख्यमंत्री दी भगवंत मान होਰਾਂ ने, खटकड़ कलां चुकी हैगी, तो उन्होंने ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ ਬਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾਈ, ਦੂਨੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਵਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ? ਔਰ ਨੰਬਰ 2, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦੇ, ਭਗਵੰਤ सीएम साहब कर दें, बाकी मंत्री कर दें उनकी वजारत दे, ईवन देन प्रताप सिंह बाजवा कर दे, कैप्टन अमरिंदर सिंह कर दे, हरदीप पुरी कर दे ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਈਵਨ ਦੈਨ महाराणी प्रनीत कौर कर दे ਜਿਹੜੀ मेरी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी ਦੀ MP है, विदेश मंत्री है, देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कर दें बई ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੋਈ। ਤੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ? ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮਰ ਜੇ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਕੀय सम्मान ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੋੜੋਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਿਲਟਰੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਬਰਾੜ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ? ਇਹ ਹੱਤਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਜੰਟ ਸੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਿੰਡਰਾਂ, ਇਹ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲਾਂ? ਇੱਥੇ ਜਿਸਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ, ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਉਹਦਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਸਾਲ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕौन ਸੀ, 10वें गुरु कौन सी, पहली पातशाही कौन सी, इज ऑल हिंदू ब्लड, सारे हिंदू थे। लेकिन इन्होंने जो है एक कट्टरपंथियों ने ऐसा बना दिया, हिंदू अलग सिख अलग, खालिस्तान की बात। भाई अमृतपाल तू पहले तो है कौन, अपनी आइडेंटिटी दे। वो एक कैप्टन को सुन रहा था मैं, कैप्टन संधू को, क्या ये बहरूपिया मोना था, बाल रख के दरबार साहब जाके रातों रात ये कौन है इसकी सुनने लग गए। वो कौन लोग हैं जो इसकी सुन रहे हैं? वो लोग हैं जो जिनको फंडिंग हो रही है, जिनको बाहर से पैसा आ रहा है, जो युवाओं को गुमराह करके फिर पंजाब में आतंकवाद लाना चाहते हैं। इवन देन सुधीर सूरी जिसको मौत के घाट उतारा, उस सुधीर सूरी के बाद पत्रकारों ने उससे पूछा कि अमृतपाल जो ये मरे है ठीक है? वो क्या बिल्कुल ठीक मरे। इसका की मतलब है? और उसके बावजूद भी पंजाब पुलिस ने अरेस्ट नहीं कर दी। साढ़े एंटी टेररिस्ट इंडिया ने मांग की थी उन सारे पुलिस अफसरों को, उन सारे सुरक्षा कर्मियों को बर्खास्त किया जाए। जे यही हादसा सीएम नाल हो जाता, डीजीपी नाल हो जाता, फिर की होंदा? फिर मुस्से वाला कांड च गैंगस्टर नाल मुठभेड़ हुई, मारते गैंगस्टर, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਖਸ਼ਿਆ? ਉਹਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਛਲਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰਿਆਲੀ ਲੈ, खुशहाली ਲੈ, उस पंजाब पुलिस ने उन गनमैनों ने और उन अमृतसर जो पुलिस वाले खड़े थे उन्होंने पंजाब पुलिस की साख को ख़त्म कर दिया जो पूरे वर्ल्ड में थी। उनको सस्पेंड किया जाए। और भगवंत मान जी अगर आप अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो हम आपसे मांग करते हैं, आप जैसा चीफ मिनिस्टर नहीं मिल सकता। आप राइटर हो, राइटर भावुक होता है, आप भावुक हो, लेकिन आपकी फोर्स आपको नीचा दिखा रही है। क्यों दिखा रही है? किसके इशारे पर दिखा रही है? आप बड़े फैसले लो, एंटी टेररिस्ट फंड इंडिया आपके साथ है, आप फैसला लो, उन सारे पुलिस अफसरों को बर्खास्त करो और होम मिनिस्टर अमित शाह जी को चिट्ठी लिखो कि मैं इसकी जो है सुधीर सूरी की जांच सीबीआई की सिफारिश करता हूँ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪੱਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਹ ਦੱਸੇ ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ। ਨੰਬਰ 2, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਝੰਡਾ ਉਸਨੇ ਕਿਉਂ ਉਠਾਇਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਉਹ? ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਾਕਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫੈਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਡਰੇ ਬੈਠੇ, ਜਿੰਨੇ ਆਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਖੂਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਔਰ ISI ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਜਿਹੜਾ ਲਸ਼ਕਰ ਤੋਇਬਾ ਦਾ ਚੀਫ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ, SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰਿਆਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੂਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਬਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਫਰੰਟ ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ जरनैल सिंह भिंडरांवाला ने भी तो कुछ मुट्ठी पर सिमरजीत सिंह मान जैसे लोग शहीद बता रहे हैं। जरनैल सिंह भिंडरांवाले की फोटो उतरनी चाहिए अजैब घर से। 10वें गुरु ने कहा था, मैं अभी पटना साहब गया,
शीश नवाया 3 बजे तक गुरुद्वारा साहब में रहा, पटना साहब। वहाँ मैंने किसी जर्नैल सिंह भिंडरावाला की फ़ोटो नहीं देखी। यहाँ हरियाणा में, पंजाब में, चंडीगढ़ में भिंडरावाले की फ़ोटो, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश अंदर और भिंडरावाले की फ़ोटो मुख्य गेट पे। क्यों? जब 10वें गुरु ने कहा सब सिखन का हुक्म है गुरु मानो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रकट गुरां दी दे, फिर कैसे उसकी फ़ोटो लग रही है गुरुद्वारों में? कौन है भिंडरावाला? क्या कुर्बानियाँ भिंडरावाले की? 10वें गुरु की कुर्बानी है। 10वें गुरु की फोटो लाओ, 9वें गुरु की फोटो लाओ, पाली पातशाही की फोटो लाओ। ये भिंडरावाला कौन है? दरबार साहब के सामने इसका गुरुद्वारा बनाया, किस खुशी में बनाया इसका गुरुद्वारा? ये गुरुओं को चिढ़ाने का काम करने के लिए, गुरुओं को नीचा दिखाने के लिए। दरबार साहब के सामने किसी भी दूसरे गुरुद्वारे का होना दरबार साहब की अपमान है, दरबार साहब की गरिमा को नीचे दिखाने वाली बात है। गुरु साहब ने 4 दरवाजे बनाए, लेकिन उसने जात पात नहीं रखी। अगर मैं आपके फैक्ट्स न्यूज़ रही, अमृतपाल तेनू मैसेज करना, तू आ जा, जीरक पर आ जा, मेरे नाल बैठ के गल कर। भिंडरावाले दे नाल भी लोग, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग, ज्ञानी जैल सिंह जैसे लोग, उन्होंने नाल मीटिंग करते रहे। मैं तेरे नाल मीटिंग करने वास्ते तैयार हाँ। तू जीरक पर आ जा, अंबाड़े आ जा, आपां गल करने आ दोनों। तू हिंदुआं नूं, मैं हिंदुआं नूं रिप्रजेंट करांगा, तू सिखां नूं रिप्रजेंट करी। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ AK-47 ਉਠਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ 47 ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, AK-47 ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਆ ਚਲੀਏ ਕਾਕਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ हिंदुस्तान लाइए। चल मेरे नाल चल ननकाना साहब, उदा कब्जा मंगिए। चल लाहौर चल, राजा रणजीत सिंह दा राज लेके आइए वापस। तू हिंदुस्तान नूं तबाह करन आया, तू बर्बाद करन आया। इहदा DNA टेस्ट होना चाहिए। मैं अमित शाह जी, अमृतपाल पंजाब सरकार दे बस दा नहीं है। भगवंत मान जी, मैं आप जी नूं फैक्ट्स न्यूज़ राही गल दसना चाहुंदा, तुसीं बदनाम, तुहानूं बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। शायद तुहाडी पार्टी वाले ना कर रहे हो। की बदनामी? कि खालिस्तान मूवमेंट चुनावों के दौरान भगवंत मान की पार्टी आम आदमी नूं फंडिंग आई है, जबकि मैं दावा कर सकना भगवंत मान उस माँ का पुत है जो स्वाभिमानी है। वो हिंदुस्तान, और मैं उन्होंने पार्लियामेंट विच मोदी साहब के अगे हटदा वेख्या, और शेर बब्बर है। मैं उसकी माँ नूं सल्यूट करना जिहदे कोख तो उन्होंने जन्म लिया। पर जिहड़ा तुहाडे ते आरोप लग रहा है कि तुहानूं खालिस्तानी मूवमेंट ने, ISI ने, विदेशों बैठे खालिस्तान मूवमेंट चलाने वाले भिंडरावाला समर्थकों ने तुहानूं फंडिंग कीती, तुसीं मूँह तोड़ जवाब दिओ। सुधीर सूरी के गनमैनां नूं ते उत्थे मौके ते खड़े अफसरां नूं टर्मीनेट करो, 120 का परचा दर्ज करो। अमृतपाल के खिलाफ भी 120 का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करो। ये जो 4 घंटे तुसीं नज़रबंद किया, ये की है? आई वाश नहीं चलेगा। मेरा वो मुझे गाने गीत की याद है, जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। आज इस देश को युवाओं उठो। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज वीरेश चंडीले फैक्ट्स न्यूज़ दे रही हिंदुस्तान के युवाओं को मांग कर रहा है, इस अमृतपाल की घेराबंदी करो, इस अमृतपाल की टंगा तोड़ के इनू घर अस्पताल पहुँचाओ, ते सारी जिंदगी अपाहिज रहे। इनू पता चल जाए किस तरह हिंदुस्तान का और पंजाब का माहौल खराब करके, किस तरह पंजाब के हिंदू सिखां दे बाड़ पा के, किस तरह सुधीर सूरी के बारे अग उगल के। तुसीं मैनूं दसो, मैं तुहाडे राही पुछना चाहना, ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਲਲਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ? ਕਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ? ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਕੌਣ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ 93 ਦਾ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਭੁੱਲਰ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ? ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਸਾਡੇ 19 ਆਦਮੀ ਮਰੇ ਸੀ ਉਸ ਅਟੈਕ 'ਚ, ਉਸ ਹਿੰਦੂ भी ਸੀਗੇ। उस टाइम क्यों नहीं बोले अमृतपाल सिंह मैं इनू पैरोल क्यों दी? बताओ। भुल्लर बब्बर खालसा का आतंकवादी है। मुझे एक गल दसो, क्या मैं दरबार साहब नहीं जाता?
क्या मैं गुरु साहब शीश नहीं नवाता? इन्होंने जगतार सिंह हवारा को कट्टरपंथियों ने जत्थेदार क्यों बनाया अकाल तख्त का? अकाल तख्त ने जो ओरिजिनल जत्थेदार है उसने आज तक जत्थेदार हवारा को बर्खास्त कौम से क्यों नहीं निकाला? जब सरदार बूटा सिंह एक गलती कर सकता है, मनमोहन सिंह गलती करता है, तो अकाल तख्त में उनसे बर्तन धुलवाए जाते हैं, जूतों की सेवा ली जाती है। जत्थेदार जगतार सिंह हवारा किस चीज का जत्थेदार है? जिसको हिंदुस्तान की आप एक बात बताओ, आप हिंदुस्तान के कानून को मानते हो? सभी मानते हैं। आप हिंदुस्तान के संविधान को मानते हो? सभी मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सतवंत सिंह बेन सिंह को फांसी दी, इंदिरा गांधी के हत्यारों को। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सजा टिल डेथ, जब तक जिएगा जेल में मरेगा, जेल में ही मरेगा, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया। वो किस चीज़ का शहीद है? उसकी फोटो जैब घर पे लगाई हुई है, पिंडरावाले की फोटो जैब घर में लगाई हुई है। जिस पिंडरावाले ने कहा था शाम तक अगर हमारा आदमी छोड़ा नहीं जाता आतंकवादी, बस रोक के हिंदुओं को मार दो, सरदारों को अलग, हिंदुओं को मार दो। ये बहुत बड़ी साजिश है। हिंदू, मेरा बड़ा भाई, सबसे बड़े भाई का नाम सिंह है, उसके नाम से सिंह आता है। ये बड़ी भारी साजिश है जो ਤੁਸੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਪਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। देखो जी, सच्चाई कहने वास्ते बड़ा दम चाहिए। उन्होंने अपने फायदे देखने ने, कोई गुल्लक देख रहा है, कोई अपने फायदे देख रहा है। पर अकाल तख्त दे जत्थेदार नूं बड़ा फैसला लेना चाहिए, सख्त फैसला लेना चाहिए। उन्होंने पिंडरावाले की हमायत नहीं करनी चाहिए। हाँ, या कल नूं फरमान जारी कर दें भाई कोई भी हिंदू, कोई भी मुसलमान, कोई भी ईसाई, सिर्फ जो गैर सिख होगा वो दरबार साहब में या हिंदुस्तान के किसी गुरुद्वारे में नहीं आएगा। फिर सोचेंगे हमने क्या करना है। अभी किसी जत्थेदार, आप अकाल तख्त के जत्थेदार से यही बयान दिलवा दो। ये आप सूरी की मैं आपको बात सुनाता हूँ। 2020 में ये आपको मैं इंटेलिजेंस, खुफिया एजेंसियाँ, पुलिस सिस्टम, कानून सिस्टम, इस देश में इंदिरा गांधी कभी ना मरती अगर आईबी फेलियर ना होता। राजीव गांधी कभी ना मरता जब आईबी फेलियर ना होता। पार्लियामेंट में घुसपैठ आतंकवादियों कभी ना होती अगर आईबी फेलियर ना होता। ये तो हमारे जवान सीआरपीएफ के, बीएसएफ के, जिन्होंने पार्लियामेंट को बचाया। 26/11 कभी ना होता अगर अपना आईबी फेलियर ना होता। पठानकोट एयरबेस कभी ना होता, उड़ी कभी ना होता। मैं आपको बताता हूँ, 2020 में मुझे एक धमकी आई कि तुझे और सूरी को बेन सिंह की तरह मारेंगे, बम से उड़ाएंगे। अम्बाड़ा साहिर थाना में एफआईआर दर्ज है। आप एसपी अम्बाड़ा जसनदीप रंधावा जी से पूछ सकते हैं। पर कारण ਤੁਸੀਂ कुछ बोलिया सी किस दे खिलाफ? मैं टेररिज्म के खिलाफ मेरी मुहिम जारी रहेगी। उसके किसी को पेट में दर्द रहे। देखिए, हम वो कलम नहीं जो झुक जाती हों दरबारों में। हम शब्दों की दीप शिखाएं अंधियारों चौबारों में। हम वाणी के राजदूत हैं, सच पर मरने वाले हैं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाले हैं। हनुमान जी ने भगवान राम का साथ देके दानवों का, राक्षसों का नाश किया। अर्जुन के साथ कृष्ण ने साथ दिया और कौरवों का अंत हुआ। मैं इनको, आतंकवादियों को, खालिस्तानियों को, भिंडरावाला को, इनकी तुलना राक्षसों से करता हूँ, इनकी तुलना मैं कौरवों से करता हूँ। ये देश को दीमक की तरह खा रहे हैं, ये हिंदू सिख भाईचारे को कमजोर कर रहे हैं। एक और आपको एक अहम बात बताता हूँ, सुधीर सूरी के मर्डर की बात को लेके। मेरे अभी कोठी का उद्घाटन था, मैंने सूरी साहब को व्हाट्सएप पे कार्ड भेजा। सूरी साहब ने मुझे कहा कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। उसके बाद मैंने कहा भाई आना है आपने। उन्होंने कहा कि मुझे 7 दिन के लिए नज़रबंद किया हुआ है, पुलिस के पास कोई इनपुट है। पुलिस के पास इनपुट थी और 25 गनमैन उसके पीछे गोपाल मंदिर के बाहर खड़े थे। एक एसी भी खड़ा था। एक आदमी आता है सिख खालिस्तानी और गोलियां मार के चला जाता है, और पंजाब पुलिस के हथियार बंद, AK-47 बंद। इसका मतलब तो अब ये ड्रामे क्यों कर रही है सरकार, पुलिस हिंदू नेताओं को ये देने की बुलेट प्रूफ जैकेटें? ये क्या ड्रामा है, ये क्या गेम है? सेफ साइड, हाई वाश, नो। फिर डीजीपी साहब ने क्यों नहीं पाई जैकेट? हमारे जीरकपुर के SHO ने या मोहाली के SP ने क्यों नहीं पाई? उनको भी उतना ही खतरा है, वो तो हर वक्त रडार पे हैं।
पंजाब के डीजीपी ने तो इतने गैंगस्टर पकड़ लिए, उनकी वीडियो वायरल नहीं हुई बुलेट प्रूफ जैकेट पाते हुए। चीफ मिनिस्टर की बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं वायरल हुई। हमारे हिंदू नेताओं की वीडियो वायरल क्यों की जा रही है? सिर्फ जीरो करने के लिए कि देखो अमृतपाल से डर गए हिंदू, अमृतपाल से घबरा गए हिंदू, खालिस्तान से घबरा गए हिंदू। नहीं, वीरेश शांडिले जिसने संदीप सिंह ने उसको मारा, ऐसे जैसे संदीप सिंह ऐलान करके आ जाए मार डाल रहे हैं। एक भी सिक्योरिटी का आदमी साथ हो, हराम बराबर सबूत जाके दिखाए। मेरी माँ ने मनु इतने दूध अर्क की खिलाया होया। मैंने आपको कहा कि भगत सिंह ने कहा था जिंदगी अपने दम पर जी जाती है। मैं मरते दम तक, अब जो पंजाब में चल रहा है इसको एक ही आदमी बचा सकता है। पंजाब को एक ही आदमी बचाएगा, वो है मोदी। दूसरा आदमी है अमित शाह। अगर पंजाब अब भटका तो कोई बेअंत सिंह नहीं मिलेगा। अगर पंजाब अब भटका, अब पंजाब आतंकवाद सड़कों पर आया तो कोई केपीएस गिल नहीं मिलेगा, कोई एसएसवी रक नहीं मिलेगा, कोई रजिंदर सिंह डीजीपी नहीं मिलेगा, कोई रिबेरो नहीं मिलेगा। देख लो आप अमृतसर की घटना, 40 पुलिस वाले खड़े दौड़ गए, अरे खालिस्तानी आया गोलियां, और जिसको अमृतपाल सिंह कह रहे हैं हाँ मेरे पे अमृत छक के गया, ठीक मारा सूरी नू। तुसी अगर तुसी उन्होंने हल्लाशेरी दे रहे हो, 4-10 ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ। ਸਿੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਏ, ਫਿਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਏ ਤੇ 7 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕੰਟੈਸਟ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ, ਕਿਸੇ ਉਸਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन वो भी एक लक्ष्मण रेखा में। ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਜੇ NRI ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੂਰੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਰਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਾਸ ਦੱਸਣਾ, ਹੁਣ ਜਿਨ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬਤ ਵਾਰ ਦਿਆ, ਉਨ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ISI ਦੇ ਨਾਲ, ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੱਟਰਪੰਥੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬਈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ DC ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਗਿਆ, ਰਿਜ ਤੇ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ DCSP ਆਫਿਸ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸਾੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆਈ, ਤੂੰ ਤਕੜਾ ਰਹਿ, ਤੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸਮੇਤ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਮਾਰ ਦੋ। ਕਰੋਨਾ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਬਦਰੀਨਾਥ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਰੋਜ਼ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੋ ਹੱਥ ਹੋਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਮ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਖਾਕੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਮ ਤੇ ਕਮ ਝੁੱਠੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ ਦੇਣੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਰਲਰ CRPF ਦੇ, ਸੈਨਾ ਦੇ, BSF ਦੇ ਥਾਣੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੇ ਪਛਤਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਖੂਨ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਫਿਰ ਖੂਨ ਤੋਂ ਲਾਲ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਫਿਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਰਨਗੇ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਫਿਰ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਾਂਗਾ।
ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਏਕ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਰਵਤਪਤਵੰਤ ਕੇ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਦੁਬਈ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੌਜ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਇੱਕ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਭੈਰੂਪੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਫੈਕਟਸ ਨਿਊਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੀ ਮੇਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਟਵਾਉਣ ਦੀ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਵਾਰੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਏਗੀ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤਰਵਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਸ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਉਤਰੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗਣ ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਬਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਨਰਸੰਹਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਚ ਲਾਓ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਡੇਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੁੜਾਵ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ? ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਈ ਕੋਈ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। लेकिन मेरे 2006 से मैं लगातार संत गुरमीत राम रहीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैंने कभी नामदान नहीं लिया। अभी अम्बाड़ा में उनके 2.5-3 लाख लोगों का प्रोग्राम था, उन्होंने मुझे बुलाया कि आप ज़रूर आना। मेरे शहर में प्रोग्राम था, मैं वहाँ गया। मैं गुरमीत राम रहीम को रेपिस्ट नहीं मानता, भले ही उसके खिलाफ जजमेंट प्रनाउंस होगी। मैं उस दिन उन्होंने जरूर रेपिस्ट मनागा जिस दिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले ਨੂੰ ਅਪੀਲਡ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਾਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਔਰ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਰੈਮਡੀਜ਼ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੈਟਰ ਸਬ ਜੂਡਿਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਟਰ ਸਬ ਜੂਡਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ। ਨੰਬਰ 2, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 100 ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਸਰਸਾ ਵਾਲੇ ਨੇ एक दिन विच 80 हज़ार यूनिट भारतीय सेना ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। कहना बड़ा आसान सी। लाल बहादुर शास्त्री जी की भी सोच ਨੂੰ मैं सल्यूट करना, भाई सीमा पे जवान और खेत में किसान। सुनता कौन है? आज किसान धरने पर थे, छोटी छोटी बात पर धरने पर बैठ जाते हैं। सुनता कौन है उनकी? सर, जेड़ा जवाना ਨੂੰ 80 हज़ार यूनिट ब्लड दे रहा है, बड़ा छोटा सा शब्द है वैश्यावां। वेश्यावां जिन्हों इंग्लिश बड़ी भाषा जी कॉल गर्ल कहा जाता है। एक नारा दिता मोदी साहब ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बड़ा छोटा सा शब्द है। कौन पढ़ा रहा है जी, तो कौन बचा रहा है? अज भी भरूण हत्याएं हो रही ने, लोग लड़का पालते हैं। मैं पहला बंदा सी, अब तो 10 साल पहले मोदी जी ने चिट्ठी भेजी कि मोदी जी पेट ते भरूण ते लड़की मरनी बंद हो जाएगी, लड़की दी एजुकेशन मुफ्त कर दो। लड़की जज बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, पैदा होंदे ही उसकी जिम्मेवारी सरकार दी। कौन पुछदा है? इस डेरे मुखी ने, गुरमीत राम रहीम ने, उन वैश्यावां नूं जिन्हां नूं तुसीं काल गर्ल, असीं काल गर्ल अंग्रेजी भाषा च बोलते हैं, उन्हां नूं अपनी बेटी बनाया। फिर उन्हां नूं घर विआह करके उन्हां नूं तोरिया। अब तो 30 साल पहले मैं उन्होंने नाला च बड़ के सफाई करता वेख्या। जिहड़ी सोच महात्मा गांधी दी। मैं तो मदर टेरेसा तो भी बड़ा सोचदा आदमी। देखो, 27 साल नैल्सन मंडेला जेल च रहा, राष्ट्रपति बन के निकलिया। जेल दे विच
ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ ਅੱਗੇ। पाई हुई है, फैसला आएगा, जो फैसला आएगा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पड़ी है। ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਚੇਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ। ਵੀਰੇਸ਼ ਸ਼ਾਡੇਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪਰਸਨ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਠਣਗੇ ਨਾ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਫੈਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ। ਵੀਰੇਸ਼ ਸ਼ੰਡੀਲਿਆ ਨੇ ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਦਾ ਨਾਮਦਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਵੀਰੇਸ਼ ਸ਼ੰਡੀਲਿਆ ਨੇ ਕਦੀ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਕਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਵਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਘਰ ਦੇ 4 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉੱਧਰ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉੱਧਰ, ਇੱਕ ਜਵਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉੱਧਰ। ਉਹ ਕਰੋੜੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਸ ਛਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੰਗ कट गई हिमाचल च, उन्होंने कहा भी टंग कृत्रिम आ जाती है, मैं अपने जो सेवादार है उनसे कह रहा हूँ इसकी टांग, अगर इसके पास पैसे नहीं है, मुझे पता चला, इसकी टांग लगवाओ जितना भी खर्चा है। कितनी बड़ी बात है। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਡੇਰੇ ਤੋਂ? देखो एक स्टेटमेंट मुझे गुरमीत राम रहीम दी दिखा दो जिदे उन्होंने बेअदबी की होवे, उन्हां ते किसी कोर्ट ने इल्ज़ाम लाया होवे, कोई SIT दी रिपोर्ट मान ली होवे। इवन देन आपके जो वो अपना IG थे पंजाब के, क्या नाम था उनका, जिन्होंने रिजाइन करके, कंवर विजय प्रताप, उन्होंने इसलिए रिजाइन दिया था कि SIT को इग्नोर किया जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी। अब भी वो लिफाफा बंद पड़ा है, अब वो विधानसभा से कब इस्तीफा देंगे, लोगों को बता दें ये भी बात। ये राजनीतिक कुर्सियाँ ऐसी हैं, इनकी किरणें ऐसी हैं, आदमी जब इन कुर्सियों पे बैठता है हर आदमी इनको संभाल नहीं पाता। वीरेश शंडिल्या जैसे लोगों की ज़रूरत है, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों की ज़रूरत है, राजगुरु सुखदेव की ज़रूरत है इस देश को, खुदीराम बोस की ज़रूरत है इस देश को, उधम सिंह की ज़रूरत है इस देश को, लाला लाजपत राय की ज़रूरत है जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहा था, सर पे लाठियाँ बरस रही थी। इस देश को अमृतपाल की ज़रूरत नहीं है। इस देश को जरनैल सिंह भिंडरांवाले की मुहिम नहीं चाहिए। इस देश को 10वें गुरु की सोच चाहिए, इस देश को 9वें गुरु की सोच चाहिए। इस देश को मुगलों की ज़रूरत नहीं है। अमृतपाल मुगला है, मुगल पाकिस्तान का एजेंट है, ISI का एजेंट है। जैसे पाकिस्तान के मदरसों में आतंकवादी तैयार होते हैं, अमृतपाल सिंह ऐसे पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट चलाकर आतंकवादी तैयार कर रहा है और एक सूरी की विकेट उसने उड़ा दी है। और आने वाले टाइम में हिंदुओं सचेत रहो, सेंट्रल गवर्नमेंट को हिंदुओं को बचाना पड़ेगा। और जो सिख भाईचारा मजबूत करना चाहते हैं, आओ मेरे एंटी टेररिस्ट इंडिया के साथ जुड़कर, मेरे नाल मोढा जोड़कर ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਭਟਿੰਡਾ 'ਚ ਸਰਸਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਡੇਰਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਵੀਡੀਓ ਤੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਬੇ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪੜੋ ਜਿਹੜੀ ਰੇਪ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬੇ ਜੀ ਉਸ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਰੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਰੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਰੇਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਾਧਵੀ ਦਾ ਆਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਗੁਫਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੁਫਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਜਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ। ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਗੁਫਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਹਰ ਆਦਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥਰੂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਿਡ ਹੋ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਗਰਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਆ ਆਪਾਂ ਰਾਮ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ? ਕਿਆ ਸੀਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ?
ਕਿਆ ਅੰਗਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਆ ਸੁਗਰੀਵ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਆ ਹਨੂਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਢੰਗ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਲਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਨੇ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਜਹਿਨ 'ਚ, ਬਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਥਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਝਾਓਗੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਿਆ, ਐਸਆਈਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਿਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਐਨਆਈਏ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਪੀਟੈਂਟ, ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਲਾਈਵ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਐਨਆਈਏ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੂਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਘਬਰਾਇਆ ਪੜਿਆ, ਡਰਿਆ ਪੜਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ, ਵੈਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਪਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਜਾਏ ਦਿਖਾਣੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੋਲੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਜ ਟੋਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਸਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਓਰੀਜਨਲ ਸਨ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੇਜ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਲਾਤੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਫਰੰਟ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਤਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਐਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਰੀ ਮਰਵਾਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੈ, ਹੋਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਨ ਸਾਰੀ ਬੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚੋ, ਇਕੱਲੇ ਗਏ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਰੇਸ਼ ਸਾਂਡੇਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਨਆਈਏ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ। तमाम ਮੁੱਦਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।